Hello, good morning to all of you. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Thank you. Assalam. So, dear, I hope you are fine and you are safe. So, welcome to our class. So, today I am going to talk about CSS in advanced level, advanced CSS. So, before going to actually discuss our two topics, I would like to give you a very short review. Okay. Yeah, what is that? The short review, like, so this is a program and this is the output, how does it work, right? This output, H1 is a tag where style, color, weight, and green Bangladesh. So, but though it is in simple program in inline CSS, because you fix out the color in the same line, the green Bangladesh, and the color it is in the same line, and this is the output you can understand. That is the green Bangladesh, yeah, and your color is red. Okay, yeah. So the another program is like this green ball. It is in the center, that takes the line center, and you know it already. I mean, which has been discussed a lot previous classes. Yeah. So can you see my screen? Is that clear? Yes, sir. Okay, dear. So these are the things already you know very well. Okay. Now come to the point. This is called the internal CSS. This is called the internal CSS, and this is the basic concept, the inline CSS. Yeah, this is the inline CSS, and this is the internal CSS because the CSS code is written in the head section. Yeah, in the head you have to use the style type text CSS. This tag you have to use, and within the tag you must write your CSS code. For example, H1 is a tag. Under this H1 tag, you can fix out the color is green and text align center. So if you look at this code, what you can see, if you look below here, what you can see, below here you can see the H1 Southeast University, but you can define here the H1, the other attribute, let's say color, green, and text align center. So you can see this output H1 Southeast University color and align center. Yeah. So we'll now talk about the internal, external CSS. External CSS means your CSS code it is in the end of the file. So my CSS file name is mystyle.css, but dot is the dot CSS is extension. Your file name could be anything. You can write whatever you want. So I mean, you write your own name, no problem. So now, dear, you know how to link with a external CSS. So this is your H1 Southeast University, but you can see this is your actually main file. In this file, you don't find anything. In this file, you don't find the color of this text, Southeast University. Is it here? No. Sorry, Southeast University. It is bold, or you don't find over here. But P style color red. It is here. You can see this is so. It is mixing. Here it is inline, but Southeast University, but it is a external. Yes, the code is written somewhere else, not here. So I think you can understand the inline, external, and these are the CSS. So dear, today our today's things is that okay. Now this is the output. The whole page background color, and this is your text and what we love our university. Yeah, we love our university. Just a minute. We love our. So dear, we love our university, but the background color is yellow. So let's see. Yeah, background color yellow. So this is only for the particular P. Yeah, so P is our paragraph tag. In this paragraph tag only, whatever you write in this paragraph tag, you can see the background color is yellow, not the whole page. But why the full page background color is green? Because you write over here. Yeah, you can see body background color green. So in the body background color green, before you are familiar, you can even write here body BG color yellow. So in that case, sorry, green. It could be green, no problem. So dear, these are the basic understanding, and you already know the image repetition. In that case, you have to use the background repeat, no repeat. In that case, if the image size is though it is low, but it will not repeat again and again.
Okay, dear. So today we can start from here. The padding and the element with there's something different. Would like to talk about with a div. You know, we will show you how it works with a div. So তোমাদেরকে আমরা div এর কনসেপ্ট একটু দেখাই যে div এর বেসিক কনসেপ্টটা কি জিনিস। এখানে একটা আউটপুট দেখো, এই যেটা দেখছো, দেখে কি মনে হচ্ছে না যে এখানে তিনটা পার্ট আছে? দেখো, এটা একটা পার্ট, দিস ইজ অ্যানাদার পার্ট এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার পার্ট। সো ইউ ক্যান ফাইন্ড ওভার হিয়ার দ্য থ্রি পার্ট। এখানে তিনটা অংশ তুমি দেখতে পাচ্ছ। CSS 13 আমরা চলে যাই, CSS 13। ওকে, আমি রিপোর্টটাকে ওপেন করি। অ্যাকচুয়ালি তিনটা পার্ট মানে কি? তিনটা পার্ট মানে হচ্ছে আমার তিনটা ডিভ। তিনটা পার্ট মানে হচ্ছে তিনটা ডিভ আমি নিয়েছি। ওকে, আমরা আরো কিছু ইজি প্রোগ্রামে যাই। Okay, dear, I think this example is a good example. Okay, fine. So div এর basic concept হলো যে it is a tableless. You don't need to use the table when you use the div. এখন এই প্রোগ্রামটাতে দেখো কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আউটপুটটা হচ্ছে এটা যে গ্রিন বাংলাদেশ, ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। এখন এই যে তুমি ইটস এ কাইন্ড অফ টেবিলের মতো মনে হচ্ছে, এটা পুরোটা একটা ডিভ। তাহলে তুমি দেখো আমি পুরোটা একটা ডিভ নিয়েছি, এই ডিভ এর একটা নাম দিয়েছি মেইন পার্ট। সো নেম কুড বি এনিথিং। দেখো, এটা মেইন পার্ট না হয় এম হতে পারে, হোয়াটএভার ইট ইজ, তুমি নাম যে কোনো কিছু দিতেই পারো, রাইট? কিন্তু নাম দিয়ে তুমি এর ভিতর কিছু, আবার ডিভের ভিতর তুমি লিখেছো H1। আচ্ছা, আমরা এটাকে আরেকটু যদি ছোট করি, লেটস সে আমরা শুধু লিখলাম ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। ওকে ডিয়ার, আমরা ওয়েলকাম টু এসইও লিখলাম শুধু, মনে করো আমরা ওয়েলকাম টু এসইও লিখেছি। এখন আমরা দেখি, সো ওয়েলকাম টু এসইও অনলি আছে, আর কোনো লেখা এখানে নেই, লেখা নেই। কিন্তু আর কোনো লেখা নেই, কিন্তু এই জায়গাটা কেন এত বড় দেখাচ্ছে? দ্যাট ইজ আওয়ার কোশ্চেন এবং দ্যাট ইজ আওয়ার কনসার্ন। আমাদের কনসার্ন হলো এটা কেন, এটা পুরাটা হলো না কেন, আরো ছোট হলো না কেন, আরো বড় হলো না কেন? ডিপকে যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো, ডিপ ইজ এ ব্লক, একটা ব্লক হচ্ছে একটা ডিপ। এখন আমরা যদি অন্যভাবে বলি, আসলে দেখো একটা ওয়েবসাইট কিন্তু কতগুলো ব্লকের সমস্যা, মূলত সমস্যা কিরকম? তুমি যদি ফ্ল্যাটের কথা চিন্তা করো, একটা ফ্ল্যাটে কি থাকে? কতগুলো রুম থাকে আসলে, তাই না? কতগুলো স্পেস থাকে। এখন একটা ওয়েবসাইট মানে হলো সেখানে অনেক স্পেস আছে। এখন স্পেস গুলোকে আসলে আমরা বিভিন্ন ব্লকে, ব্লক কেন ব্লক থাকে? একটা ব্লকে আমার নিউজ থাকে, একটা ব্লকে আমার অ্যালবাম থাকে, একটা ব্লকে আমার কন্টেন্ট থাকে। মানে ওয়েবসাইটের এক একটা অংশে এক একটা জিনিস ডিসপ্লে করে, রাইট? সেজন্য আমরা বলছি এক একটা ব্লক নিয়ে আমরা কথা বলছি। আরিফুল ইসলাম, জি স্যার। বুঝেছো ব্লক জিনিসটা কি? জি স্যার, অনেকগুলো ব্লগ নেম মূলত আমাদের ওয়েবসাইটে করে। এক্স্যাক্টলি, মানে ওয়েবসাইটের এক একটা পজিশন, এক একটা জায়গা, এক একটা আমরা কন্টেন্ট সেখানে রাখি, রাইট? এবং সেজন্য আমরা বলছি দ্যাট ইজ দ্য ব্লক। ওকে ডিয়ার, যদি সেই কথা বলি তাহলে আমার কোশ্চেন ছিল যে এটা এত ছোট বা বড় কেন? ঠিক আছে, আমরা এটাকে একটু ছোট বা বড় করে দেখি কি হয়। তো আমি একটা ডিপ নিয়েছি। ডিপের যদি তুমি অন্যভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি ডিপটাকে এভাবে বলতে পারো, ডিপ হচ্ছে তোমার টেবিললেস ডিজাইন। অর্থাৎ টেবিলের কনসেপ্টটা তো তোমাদের কাছে ভেরি ক্লিয়ার, যে টেবিল দিয়েও তুমি আলটিমেটলি রো কলাম করে সাজিয়ে কন্টেন্ট গুলোকে বিভিন্ন ভাবে তুমি ডিসপ্লে করতে পারো। সো ওভার হিয়ার ইউ ক্যান অলসো display the content in an organized way but without table. But div, it works as like a table but not a table. So এই div তুমি এটা নিয়েছে। এখন আমরা চলে যাই হলো যে আমরা এই যে টেবিলটার না, আমাদের ডিভের নাম ছিল মেইন পার্ট, রাইট? আমরা উইথ দিয়েছি 60%। তার মানে উইথ 60% হওয়াতে এটা এরকম এই পাশে দেখো 60% হয়েছে। তো আমি 60টাকে কমিয়ে এটাকে যদি 30 করে দিই, তাহলে তুমি হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারবে যে 30 করলে কি হবে। তুমি একটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ, এটা ছোট হয়ে গিয়েছে। জি স্যার। এখন এরকম আমি একটা ব্লক, এরকম কয়েকটা ব্লক হতে পারে, একটা নয়, এই টাইপের আমি আরো কয়েকটা ব্লক আমি এখানে বানাতে পারি। So I think you can understand the basic concept. এখন ডিয়ার, তুমি যদি এই ব্লকে তুমি বলে দিয়েছো এই ব্লকের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে টমেটো, ইটস একটা কালার। এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে পসিবল কি কি কালার আছে আমরা
অনলাইনে পাওয়া যাবে, রাইট? এগুলো চাইলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব যে স্যার আমি কিভাবে বুঝবো। আসলে রিয়েল লাইফে তো তুমি বুঝবো হলো তোমার ক্লায়েন্ট তোমাকে বলে দিবে তোমার এটা কি কালার, সে কি চায় না চায়, তাই না? সেখান থেকে তুমি বুঝে নেবে, সেটা সার্চ দাও। আমাদের তো এখানে নাথিং টু মেমোরাইজ, আমাদের মেমোরাইজ করে কোড লিখতে হবে না। আলটিমেট ক্লায়েন্ট যা চেয়েছে তা হতে হবে। তুমি কোড কিভাবে লিখেছো, it is not a big issue. The issue is that you must fulfill your client's requirements. Okay, dear. Border 1 pixel solid black দেওয়া মানে হচ্ছে এই বর্ডারটা, এই যে এই বর্ডারটা তুমি যেটা দেখেছো, সেটা আমি যদি সেটাকে উঠিয়ে দিই কোনো অসুবিধা নেই, দিয়ে দিলাম। দেখো এখন বর্ডার নেই, তো তাহলে বর্ডার দিতে পারো, তাহলে বর্ডার উঠিয়ে দিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। আমরা উইথ 30% দিয়েছি এবং হাইট আমরা দিয়েছি 250 পিক্সেল। আমরা যদি হাইট কমিয়ে দিই 150 দিই, দেন what happen? Okay, স্যার আমরা উইথের বেলায় পার্সেন্ট দিলাম আর হাইটের বেলায় পিক্সেল দিলাম কেন? ওকে, পার্সেন্টেজ যখন তুমি দিবে তখন আসলে পুরো পেজ থেকে সে 30% নেবে, আর পিক্সেল যখন দিবে, যেমন এখানে আমি কিন্তু দুইটাকে পিক্সেলের আন্ডারে নিয়ে আসি, দেখো 30 পিক্সেল দিলে কিন্তু কমে যাবে না। স্যার স্যার ডিভটাকে যদি আমি সেন্টারে নিয়ে আসতে চাই কি করতে হবে? ডিপকে তুমি সেন্টার নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার আপনি 3O পিক্সেল লিখছেন। ও লিখেছে, এই জন্য সে বুঝতে, সরি। এখন ক্লিয়ার? এই যে জি স্যার ক্লিয়ার স্যার। এই যে দেখেছো এখন 30 অনেক ছোট হয়ে গেছে, রাইট? তো তুমি দুইটা ইউজ করতে পারো আইদার। আমি কেন দিই শুনো, আমরা তো অনেক কিছু, আমরা যখন একটা কন্টেন্ট সাজাই তখন আমরা আসলে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলোর যেন অটো অ্যাড্রেস হয়, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে কন্টেন্ট গুলোকে সাজাই আর কি। হ্যাঁ, আসলে রিয়েল লাইফে তো তুমি দুইটা একই দিবা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা বিভিন্ন ভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করার জন্য কাজ করি। বা যদি এভাবে না থাকতো তুমি কোশ্চেনটা করতে না। ডিপের কনসেপ্টটা বুঝে গেছে। এখন যদি বলি আরেকটা ডিপ নাও, তাহলে তুমি যদি আরেকটা ডিপ নিতে চাও তাহলে মনে করো তুমি এই যে ডিপ হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্লক, একটা ব্লক হচ্ছে ডিপ। ওকে, তুমি এর নাম দেওয়া হলো, নেম কুড বি এনিথিং, পার্ট 2। এখন তুমি বলে দাও। এখন একটা ঝামেলা হবে, যেটা আমি অ্যান্সারটা পরে দিব, আগে প্রবলেমটাকে প্রেজেন্ট করি। হ্যাঁ, ফার্স্টে প্রবলেমটাকে প্রেজেন্ট করি। এখানে কেন এর আগে ডট দিয়েছি? যদি আমরা ক্লাস লিখি তাহলে আগে ডট দিব, রাইট? তাহলে এখানে এটার নাম ছিল পার্ট 2 দিয়েছি আমি, ডট পার্ট। এন্ড হোয়াই ডট? ইট ইজ আ সিনট্যাক্স, ক্লিয়ার? এগুলো সিনট্যাক্স, এটা নিয়ে চিন্তা করবো না। তাহলে এটাকে আমরা 30, তো এটাকে আমরা বাড়িয়ে দিই 70 করে। হ্যাঁ, না 70 তো বেশি হয়ে যায়, 40 করে দিলাম। হ্যাঁ, 40 করে দিয়েছি না। তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটার আমি তোমার গ্রিন দিই, রাইট? এই যে দেখো আরেকটা এসেছে। এখন একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, যেটা সলিউশন আমরা পরে আসবো। তোমার কোশ্চেন হতে পারে, স্যার এই যে পরের ডিপটা আপনি লিখলেন, এই ডিপের সাথে আগের ডিপে কেন এক, মানে আমি একটু গ্যাপ দিতে চাই, অথবা আপনার পরের ডিপটা আমি লেফটে দিতে চাই, রাইটে দিতে চাই, এটা নিচে দিতে চাই না। এটা কোশ্চেন হতে পারে না? জি স্যার। আর যদিও আমি অ্যান্সারটা পরে দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কেউ সলিউশন দিতে পারবা? এটা আমি এর পাশে দিতে চাই এখানে। স্যার ওই ডিভটা ভেতরে লিখলে পাশে আসবে। কোন ডিপের ভিতরে লিখলে?
স্যার যে ফার্স্টে যে ডিপটা লিখছি ওইটার ভেতরে যদি লিখি আমরা আলাদা আলাদা করে লিখেছিলাম স্যার ওটা, স্যার একটা ডিপের ভিতরে দিলে স্যার ওটা আসবে পাশে। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলছো এটা একটা সলিউশন, আর কি সলিউশন হতে পারে? স্যার ফ্লোট লেফট করলে হবে স্যার। প্লট লেফট। আচ্ছা, এই পাশটাকে কি ফ্লোট বলে? লেফট করলে, জি স্যার। এই পাশটাকে কি বলে বলো তো? এটা কি লেফট না রাইট? জি স্যার। না না, এটা কি লেফট না রাইট? রাইট স্যার। স্যার না স্যার লেফট, স্যার লেফট। স্যার লেফট। লেফট স্যার, লেফট। জি স্যার। ফ্লোট মানে হলো পজিশন। ফ্লোট মানে কি? পজিশন। পজিশন। তুমি যখন তাকে বলে দিবা যে তোমাকে আমি লেফটে দেখতে চাই, তখন সে লেফটে চলে যাবে, রাইট? আমি আসতে, আমাদের এক্সাম্পল আছে, এই জন্য জাস্ট আমি বললাম আর কি। আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বলি, সেটাও দেখাবো পরে। মনে করো লেফট রাইট না, যেটা এই জায়গাটাতে একদম মাঝখানে, এইখানে আমি দেখাতে চাই দিকটাকে, তখন কিভাবে দেখাবো? তখন তো লেফট রাইট লিখলে কাজ হবে না, এটা একদম এইখানে দূরে এক জায়গায়। আইডিয়া দিতে পারবে? ধরো এইখানে আমি ডিপটা দেখাতে চাই, এখানে। স্যার মার্জিন টপ, স্যার মার্জিন টপ লেফট দিলে হবে স্যার। ভেরি গুড। তার মানে আমি চাই যে উপর থেকে এত দূরে তুমি থাকো, আর রাইট থেকে এত দূরে তুমি থাকো, তাহলে ওই পজিশনে এসে সে বসবে। দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি, আমি এখন জাস্ট থিওরিক্যাল করলাম। ওকে ডিয়ার, এখন আমরা কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমরা একটা ডিবে থাকে, তো এরকম আমরা মাল্টিপল ডিব আমরা দিতে পারি। এখন এই ডিবের ভিতরে আমার মনে করি দুইটা ডিবের ভিতরে আমার পার্ট টু। হ্যাঁ, এখানে মনে করি আমি একটা ট্যাগ নিয়েছি, নাম হলো H1. This is H1. So dear, this is the H1. রেকর্ডিং কি অন আছে? ইয়েস, রেকর্ডিং অন আছে। জি স্যার আছে। এখন H1 নিয়েছি, একই H1 আমি এখানে দিয়েছি। এখন আমি যদি ওয়েলকাম টু এসইও আমি যদি লিখি যে মেইন পার্ট H1 টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ফন্ট সাইজ 50, এখন একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ফলো করো। তোমরা শুধু আমার সাথে রেসপন্স করে দেখবে লার্নিংটা অটো হয়ে যাবে, রাইট? এই যে দেখো, এখন তুমি বলো আমার 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 হ্যাঁ, ফাইন হয়েছে, মেইন পার্ট আর ক্লাস পার্ট। ওয়েলকাম টু এসইও উপরেরটা আর নিচেরটা কি তুমি এক দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, আলাদা। উপরেরটা কি বেশি বড়? উপরেরটা বেশি বড়। বড়, জি স্যার। তো কেন বেশি বড় হবে? আমি তো লিখেছি তো H1 ফন্ট সাইজ 50 পিক্সেল, তাহলে উপরেরটা কেন বেশি বড় হলো বলো? দেখো আগে ভালো করে দেখো। স্যার আমরা তো এখানে স্যার পার্ট 1 পার্ট 2 স্যার মেইন ইউজ পার্ট করেছি দেখছেন স্যার। স্যার, মেইন পার্ট স্যার পার্ট মেইন 2 পার্ট এ উপরে স্যার H1 এর ফন্ট সাইজ দেওয়া হয়নি স্যার। তার মানে ভেরি গুড, ব্রিলিয়ান্ট কোশ্চেন। আমরা পার্ট 1 এর মেইন পার্ট, ওটার নাম হলো মেইন পার্ট। হ্যাঁ, মেইন পার্টের H1 এর ফন্ট সাইজ দিয়েছি আমরা, এই দেখো ডট মেইন পার্ট জি স্যার। স্পেস ওর ভিতরে ট্যাগ, এটা হবে। কিন্তু যদিও তোমার দুইটাই H1, বাট বোথ অ্যাকচুয়ালি দুটোই একসাথে কি করবো না, কাজ করবে না। তোমার যদি আমরা এটাকেও ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে চাই বা কালার চেঞ্জ করতে চাই, তখন আমাদের লিখতে হবে, সাপোজ আমরা নিলাম যে টেক্সট কালার, রাইট? তখন আমাদের আবার লিখতে হবে আমাদেরকে, দেখো আমাদেরকে লিখতে হবে ডট পার্ট 2 স্পেস H1, সরি H1। এখন যদি তুমি লেখো তাহলে এখন কাজ হবে,
তুমি মনে করো বললা কই, তুমি লিখলে যে টেক্সট কালার কোলন টেক্সট কালার কোলন, হ্যাঁ টেক্সট কালার. Now you can see the text color. Suppose red. Yeah. So we see the output. Does it work? No. কেন কাজ করে না বলতো? স্যার কালার শুধু স্যার কালার ওই কালার ইয়া শুধু কালার হবে. Yeah. Yeah. So এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে both are different, not the same, because these are two tags, not the H1 belongs to the different actually div. So this H1 it belongs to the part 2, and this H1 it belongs to main part. So name could be anything up to you. If you have any question, you can ask me. Otherwise, I can proceed. Ask her if you have any question. No question? Okay. Sure. If you don't have any question, then I will ask you the question. And if you have any question, you will not be asked. Okay. মানে এগুলো হলো কি মানে খুব সিরিয়াসলি ম্যাটার তো, মানে from the very beginning if you clear your concept, then it would be more easier to you. Okay. So now move on. The next one. এগুলো সব কিন্তু সিএসএস দিয়ে করো না? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর, বলো অ্যালেক্স। স্যার আমি আপনার যে কোডটা সাথে সাথে স্যার করছি তো, কিন্তু স্যার আমার দুইটা পার্ট নিয়েছে স্যার, একটা ছিল স্যার মেইন পার্ট 1, একটা ছিল মেইন পার্ট 2। সেক্ষেত্রে আমি যখন স্যার মেইন পার্ট 2 তে গিয়ে যখন কাজ করছি তখন স্যার আমার মেইন পার্ট 1 এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সেটা স্যার চলে গেছে স্যার, এটা স্যার ফিক্স করব কিভাবে? Okay, very good. You have got point to bonus for asking question. So তোমাকে বোনাস দেওয়া হলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট। তোমার কোশ্চেনটা ছিল তোমার এখন না দেখে তো বলতে পারছি না, তুমি হলো যে মেইন পার্ট 2 এ কালারটা চলে গেছে তাই তো? জি স্যার। তুমি একটু চেক করে দেখো তো, তুমি মেইন পার্ট 2 তার মানে তুমি পার্ট 2 এর এখানে কি লিখেছো, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছো? জি স্যার, পার্ট 2 তে স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি স্যার, গ্রিন কালার দিছি। কিন্তু গ্রিন আসে না স্যার, গ্রিন হ্যাঁ স্যার, ওই সেকেন্ড কালারটা স্যার চলে আসছে, মানে স্যার ফার্স্ট কালারটা টমেটো দেওয়ার পরেও স্যার আমার এটা মানে সেম কালার থেকে গেছে এখন। জি স্যার। তুমি কোডটা ওই চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখো, আমি পরে দেখে দিব। ওকে স্যার। ওকে স্যার আগের লাইনে সেমিকোলন আছে কিনা এটা একটু চেক করে দেখলে হয়তো। হ্যাঁ, এটা একটু চেক করো, সেমিকোলন আছে কিনা, এরকম হয়তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়েছে কিনা ঠিকমতো, ডট দিয়েছো কিনা, এগুলো একটু বাই স্পেলিংটা ঠিক আছে কিনা, ওরকমই। স্যার দিয়ে রাখতে স্যার, ওটা স্যার আমি আবারও চেক করতেছি স্যার ঠিক আছে কিনা। তুমি চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখো, যদি কেউ একজন রেজ করতে পারো ফার্স্ট টাইম তাহলে দে উইল গেট বোনাস। জি স্যার। ওকে নট ইয়ার, এটা কোয়াট ইন্টারেস্টিং, এরকম ইন্টারেস্টিং, যেটাকে আমি ঠিক করে নিই। স্যার ওই প্রবলেমটা ধরতে পারছি স্যার। কি বলতো স্যার দুইটাই স্যার একই ইয়ে দিয়ে একই ক্লাস ধরা হয়েছে স্যার। স্যার দুইটা ক্লাস নেম সেম দেওয়া হয়েছে এই জন্য মনে হয়। সেম ক্লাস সেকেন্ড ডিপটা ক্লোজ করা হয়নি না স্যার। আরে স্যার বাবা, সেকেন্ড ডিপটা ক্লোজ করা হয়নি স্যার। ফার্স্টে কে অ্যাড্রেস করছো? স্যার আমি স্যার আলামিন। আলামিন ইউ গট পয়েন্ট টু বোনাস। স্যার আরেকটা প্রবলেম আছে স্যার, কি? সেকেন্ড ডিপটা ক্লোজ করা হয়নি স্যার। So you got 1 to 5. Okay.
আর প্রবলেম দরকার নেই বাবা। ওকে, আমরা এখন দেখছি হলো সাইড এটাকে লেফট করে দিই, টপ লেফট, লেফট করে। এখন দেখো আজকে আমরা একটু অ্যাডভান্সের দিকে কথা বলছি, হ্যাঁ যতটুকু পারি আজকে অ্যাডভান্স লেভেলে কথা বলবো আমরা। কিন্তু if you understand sequentially it is really very easy, মানে এগুলো তো তোমার বাবা ডেপথ কোনো প্রোগ্রামিং না ওরকম কিছুই না, সিম্পল জিনিস, একেবারে সিম্পল। মানে এগুলো বলছো না পারা হলো মানে জাস্ট ইনসাল্টিং ইয়োরসেলফ। মানে কেউ যদি এগুলা না পারে, মানে কেউ যদি মানে শিখতে গিয়ে না পারে আর কি, এটা এত টাফ কিছু না যেটা শিখতে গিয়ে পারবে না। আর তোমাদের জন্য এগুলো তো আসলে ইটস নট এ বিগ ইস্যু। So this is the output. এখানে আমি সাজিয়েছি এটা আমার হেডার, and this is my কাজ করি header. That's better to show you in different way. Okay dear, মনে করো এই যে পজিশনটা এটা তোমার হচ্ছে হেডার, রাইট? আসলে অনলাইন বলেই কিন্তু এত ভালোভাবে ভিজিবল করানো যায়, না হলে একটু টাফ হয়ে যেত। প্রজেক্টরে তুমি দূর থেকে গেলে ক্লিয়ার বুঝতে না। This is my left part, right? This is my footer, and এই যে পুরো বিষয়টা এটা হচ্ছে বডি, এই পুরোটা হচ্ছে বডি, মানে রাইট পার্ট বলছে আর কি, এটাকে রাইট পার্ট। এর নাম হচ্ছে রাইট পার্ট। এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে কি তোমার লেফট। এটা হেডার, এটা ফুটার। এটা নেম তুমি অনেক কিছু দিতে পারো, এটার নাম তুমি বডিও বলতে পারতে, রাইট? তো তারপরে এখানে কয়টা ডিপ আমার লাগবে? 1, তারপরে আবার কি এটা একটা ডিপ, 4টা ডিপ 2, ডিপ 3, ডিপ 4। ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা বলেছি ডিপ হচ্ছে বিভিন্ন ব্লক। আজকে একটা এক্সাম্পল বলেছিলাম যে তুমি যদি মনে করো এইরকম একটা জায়গায় ডিপ দিতে চাও, তখন তোমাকে ওই যে উপর থেকে নিচে কতটুকু এই পাশ থেকে বললেই তুমি কিন্তু এই বিভিন্ন পজিশনে ডিপ দিতে পারো, এইখানে স্পেসিফিক দিতে পারো। সেটা এক্সাম্পল আমরা পরে আসতেছি। এখন আমরা এটার কোডে যাই। এটা তো আমাদের শেষ হয়ে গেছে, ফাইন। এখন দেখো আমরা যে কাজটা করেছি, ফার্স্ট কথা হলো যে আমাদেরকে 4টা ডিপ নিতে হবে। তো ডিপ নিয়ে আমরা সাধারণত ক্লাস লিখি, কিন্তু এখানে আইডি লিখেছি। বোথ আর রাইট। So you can write either ID or you can write either class. If you write ID, then you put hash, এখানে hash দিবা। আর যদি তুমি লেখো এখানে div class equal to header, then so these are the name. নাম তো যে কোনো কিছু হতে পারে, রাইট? হেডার দিয়েছো, সাইডবার দিয়েছো, মেইন দিয়েছো, ফুটার দিয়েছো। So these are the name. নেমগুলো আমরা চেষ্টা করি যে সিমিলার কোনো নেম দিতে, আর কি যেন কাছাকাছি নামগুলো বোঝা যায়, সেজন্য নামগুলো এরকম দেওয়া। So this is just a name. মাহমুদুল হাসান, এটা বুঝতে পারছো? এগুলো জাস্ট নাম দিয়েছি যে এগুলো কি সাইডবার, লেফট, মেইন, ফুটার, এগুলো কি হেডার, নেম, ডিভের নেম, রাইট? ডিভের নেম, বিভিন্ন ডিভের আমরা নাম দিয়েছি। এখন আমরা যাই হেডারে। তোমার যে হেডার ডিপটা তোমার কোথায় থাকবে সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে। তো আমরা যাই হেডারে। এখন তুমি বলতে পারো স্যার হেডারটা তো আপনি বলেন না কোথায় থাকবে। যেহেতু হেডারটা বাই ডিফল্ট একটা ডিপ যখন তুমি লেখো এটা শুরু থেকেই শুরু হয়, এই জন্য আর এটা বলতে হয় না টপ নাকি একটা ডিপ বাই ডিফল্ট তো শুরু থেকেই শুরু হবে। সো ইউ ডোন্ট নিড টু মেনশন ইট, and it is not mentioned because usually it is supposed to be here. So এটা এখানে থাকার কথা এখানে আছে, এটা ধরতে পেরেছো? স্যার ওকে, ভেরি গুড রাইট। স্যার কোশ্চেন থাকলে বলো বাবা। স্যার এতক্ষণ ডট দেওয়া ছিল সিএসএস ক্লাসে, এখন স্যার হ্যাশ দেওয়া হয়েছে কেন? ভেরি গুড কোশ্চেন। কারণ এখন আমরা দেখো এখানে এখন আমরা আইডি লিখেছি, এই যে
ডিপ আইডি ইকুয়াল টু নাম দিয়েছি, তার মানে নাম তুমি দুইভাবে দিতে পারো, একটা হলো ক্লাস ইউজ করে দিতে পারো, একটা আইডি ইউজ করে। যদি আইডি ইউজ করে দাও তাহলে হ্যাশ, যদি ক্লাস ইউজ করে দাও তাহলে ডট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ রাইট নাও? জি স্যার, জি স্যার। Is that clear to you? Oh, very good. Thank you. Fine. So dear, আমরা সেটাই বলেছি যে আমরা দেখো এই হেডারটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লাইট ব্লু দিয়েছি, উইথ হাইট আমরা বলে দিয়েছি যে কত হবে, এবং টেক্সট লাইন আমরা সেন্টার দিয়েছি। আচ্ছা, আপাতত টেক্সট লাইনটা বাদে দিই, বাকিগুলা বুঝে ট্রাই। এখন দেখো টেক্সটটা নেই, রাইট? হেডার সেন্টার বলা নেই, ওই শুধু টেক্সটে আছে, এখানে সেন্টার হবে না কিছু বল, যেহেতু বলা নেই সেজন্য তো ইউজুয়ালি এখান থেকে শুরু হওয়ার কথা এখানে শুরু হয়েছে। ফাইন। নেক্সট আমরা দিয়েছি সাইড বার লেফট। কোনটার নাম? পরের যে সাইড বারের নাম, এটার নাম দিয়েছি আমি সাইড বার লেফট, এটা জাস্ট নাম দিয়েছি। সাইড বার লেফট হচ্ছে আমার এই জায়গাটাকে, এটাকে আমরা সাইড বার লেফট। কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হলো, এই সাইড বারটা এখানে শুরু মানে বাই ডিফল্ট এখানে শুরু হওয়ার কথা, তারপর আমরা তাকে বলে দিয়েছি ফ্লোট লেফট, তাহলে তুমি লেফট থেকে শুরু হও, কন্ট্রোল এক্স। দেখো যদি ফ্লোট লেফট আমি নাও লেখি তাও সে এখান থেকে শুরু হয়, কিন্তু তারপর আমরা দিয়ে দিলাম যে ফ্লোট লেফট, তুমি লেফট থেকে শুরু হও। হাইট এগুলো কমন কথা, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তুমি বুঝতেই পেরেছো এটা কি জিনিস। তো তোমাদের এই প্র্যাকটিস কোডগুলো আমি কিন্তু দিয়ে দিব, হ্যাঁ তোমাদেরকে এই কোডগুলো। তারপরে মেইনের কথা বলেছি আমরা, ফুটার বলেছি ক্লিয়ার বোথ। এই ক্লিয়ার বোথ আমরা কেন দিয়েছি এটা একটু কোশ্চেন থাকলো তোমাদেরকে আমি আস্ক করব, তোমরা চিন্তা করবে। এরপরে দেখো মেইনটা আমরা লেফটে বলেছি এই জন্য যে যেটা শুরু হয়েছে তুমি তার পর থেকে শুরু হও, এই জন্য লেফট, রাইট? এই লেফট পার্টটাকে আমরা যদি রাইট লিখে দিই তাহলে কি হবে? দেখো সাইড বাই লেফট এখানে তুমি রাইট লেখো, রাইট রাইট লেখো। এখন দেখছো এটা রাইটে চলে গেছে, তার মানে ফ্লোট হলো পজিশন বোঝায়, অবস্থান। তার অবস্থানটা কোথায় হবে? ফ্লোটের কনসেপ্ট হলো কি যে তুমি তার অবস্থানটা কোথায় হবে সেটা বলে দিবে, এটা হচ্ছে ফ্লোট প্রপার্টি। দিস ইজ দ্য প্রপার্টি অফ দ্য সিএসএস। এরকম এখন দেখো যত বেশি প্রপার্টি তুমি জানবা তত বেশি ইজি হবে। এখন ইউ ক্যান আস্ক মি স্যার এত প্রপার্টি আমি মেমোরাইজ করব, ডোন্ট নিড। তুমি তো জানো না, তুমি লিখলা যে হাউ টু পুট দ্য ডিপ পজিশন ইউজিং সিএসএস। তুমি তো ফ্লোট শব্দটা তুমি জানো না, সার্চ দিলা, ওই গুগলে পাবে, তুমি এবার প্লট লিখে দাও, রাইট? তো সব টার্ম না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই, তুমি গুগল করলে জানতে পারবে সেই জিনিসগুলো, মানে যদি ইভেন আননোন হয় তোমার কাছে। তারপরে আমি হয়তো চেষ্টা করবো তোমাদেরকে শেষে এগুলো যতটা পসিবল হয়, যত অ্যাক্টিভিটি আছে সব দিয়ে দিব আমি, যেরকম আমি HTML দিয়েছি তোমরা জানো, এখানেও সেভাবে আমি দিয়ে দেবো। সো উইথ এগুলো কমন কথাবার্তা মেইনের ক্ষেত্রে হয়েছে, ফুটারের ক্ষেত্রে আমরা দিয়েছি। একটা কোশ্চেনে শুধু তোমাদের কাছে রেখে গেছি যে ক্লিয়ার বোথ কেন হবে, সো তোমরা এটা অ্যানসার দিবে। স্যার যে ওটা ফ্লোট আমরা লেফট রাইটে ফ্লোট করছি ওইটা ক্লিয়ার করার জন্য কি? ওকে, তুমি একটা অ্যানসার দিয়েছো, আর কেউ কিছু বলবে ওটা নিয়ে? ক্লিয়ার বোথ কেন? বলো ক্লিয়ার বোথ কেন? ফ্লোটিং এলিমেন্টস না করার জন্য। স্যার ফ্লোট দিলে সেকশনগুলো ব্লকগুলো কলাপসে অ্যালাউ হবে না স্যার, এরকম এই কারণে ক্লিয়ার ইউজ করা। স্যার আমার যখন কোনো ফ্লোটে এলিমেন্টের উপর স্যার মানে ওভারফ্লো করে এর জন্য হতে পারে, মানে এর উপর আবার বলো। স্যার আমরা যখন ফ্লোট দিতেছি, ফ্লোট দেওয়ার পরে লেফট দিলাম, তো এখানে একটা ডিভিশন বা ব্লক এলিমেন্টটা গেল, তো আমরা যদি আরেকটা
ব্লক এলিমেন্টকে যদি আমরা ফ্লোট দিয়ে লেফটে নিয়ে যাই তাহলে তো এর উপর ওভারফ্লো করবে। যদি আমরা ক্লিয়ার দিয়ে দেই তাহলে এর উপর হবে না ওভারফ্লো, মানে এর উপর ওভারল্যাপ করবে না প্রবলি। স্যার মানে যখন আমাদের ফ্লোটে লেফট রাইট দরকার নেই তখন আমরা ক্লিয়ার বোথ ইউজ করি, তখন স্যার আমার কন্টেন্টটা ফ্লোটে মানে নিচে চলে যাবে। স্যার আমরা দুই পাশে যদি লেফট আর রাইট কোনো যদি স্যার ডিপ ব্যবহার করি তো এই ক্ষেত্রে যদি মাঝখানে দরকার হয় তাহলে দুই পাশের জন্য কোনো ইফেক্টের জন্য আমার মাঝখানে কোনো সমস্যা না হয়। তো এই জন্য স্যার ক্লিয়ার এইটা দুই পাশে বোথ থাকুক, যে তাদেরটা তাদের সেন্টার থাকুক, আমারটা আমার পাশে থাকবে। ক্লিয়ার বোধটা আমি উঠিয়ে দিলাম। এখন দেখো প্রবলেমটা কি হয়েছে, সে তার নিজস্ব সামর্থ্য ধরে রাখতে পারে নাই, তার যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না। দেখো তার ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো লাইট ব্লু হওয়ার কথা ছিল, এখন কি লাইট ব্লু আছে? কেন নাই? এই যে দেখো তার এখন কিন্তু তুমি এমনি দেখছো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট ব্লুটা চলে গিয়েছে। কেন? এই অ্যান্সারটা তোমরা দিবা। স্যার ক্লিয়ার বোথ মানে ক্লিয়ার বোথের প্রপার্টিজ এর কাজটা কি? নো নো নো, লাস্ট কোশ্চেনটা তো অন্যটা ছিল। টনি ক্যান ইউ টেল? স্যার আমি ওই যে একটু অফিসের কাজ করতেছিলাম তো স্যার। আই বুঝতে পেরেছি। টনি ক্যান ইউ টেল? জি স্যার। ওকে টেল। স্যার লাইট ব্লু তো কেন চলে গেছে? রাইট, ভেরি গুড, ইউ আর রাইট। তোমরা এতক্ষণ এনিওয়ান ক্যান এক্সপ্লেইন কেন চলে গিয়েছে? স্যার এখানে স্যার আরেকটা পোর্শন চলে আসছে ওইটার উপরে, সেজন্য। আর আমরা ক্লিয়ার বোথ মূলত ইউজ করি যেন সবকিছু শেষ করার পর ওই পার্টটা আসে। আমি ওর আগের কোনো ইফেক্ট যেন ওর মাঝে না থাকে। তোমরা মানে অনেকে যেভাবে বলেছো সবার অ্যান্সারগুলো অনেকগুলোই কাছাকাছি আসে। স্যার নরমালি স্যার পরের এলিমেন্টটাতে স্যার যাতে কোনো ইফেক্ট না হয় সেজন্য তো মনে হয় আমরা স্যার ক্লিয়ার বোথের একটা স্যার ইউজ করি। হ্যাঁ ওটা হতো। সো আই থিঙ্ক ডেফিনেশন আমাদের দরকার নেই, বাট আমরা রিয়েলাইজ করতে পারছি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন এইসব জায়গায় দেখো, এখন তুমি এই যেসব কন্টেন্ট ইমেজ তোমার মতো করে এখন তুমি দাও, যে এখানে লেখালেখি করো, ইমেজ দাও, তো তুমি তোমারটা মতো হয়ে যাবে। তো আমার মনে হয় যে আর আমাকে এটা হলো সিএসএস একটা ব্রেক থ্রু। এই জায়গাটাকে বুঝলে সামনের গুলো তো এখন অনেক প্রপার্টি আছে, অনেক ধরনের এলিমেন্ট তুমি পাবে, সেগুলো তো তুমি দেখবা আর ইউজ করবা, রাইট? এটা কেন হয় দেখো, আমি যখন এর উপরে মাউস নিচ্ছি, মাউস নিলে ডিফারেন্ট কালার হয়ে যায়, রাইট? মাউস দিচ্ছি ডিফারেন্ট কালার হয়ে গেছে। এটা আমরা ক্লোজ করে দিই, এটাও হয়ে গেছে, এটা ক্লোজ করে দিই। মাউস নিলাম ডিফারেন্ট কালার হয়ে গেল। এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি হলো হবার। তুমি মনে করো তোমার একটা প্যারাগ্রাফ পি ট্যাগ আছে, পি ট্যাগে তুমি এ একটা লিঙ্ক হিসেবে রেফারেন্স ডিফল্ট ডট এস, এটা জাস্ট একটা পেজের লিঙ্ক দিলে, এটা তো কোনো বিষয় না, এটা স্টেবলের বিষয়, ইউ নো ইট। কিন্তু তুমি বলছো যে যখন এর উপরে তুমি মাউস নিবে এবং ক্লিক করবে, দেখো এখন ব্ল্যাক কালার আছে, মাউস নিলে গ্রিন, ক্লিক করলে কিন্তু আবার এই যে ক্লিকের সময় কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, রাইট? এগুলো একটা ওয়েবসাইটের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে দেয়। এখন তোমরা অনেকে যারা মনে করো যে স্যার নেট থেকে কপি করলে তো পাওয়া যায়, কত সুন্দর সুন্দর ট্যাব বাবা, এখন তুমি নেট থেকে কপি করছো, এটা তোমার মাউস নিলে গ্রিন আসলে, এখন তুমি এটাকে ইয়েলো করতে হবে। তো যে কোড বুঝে সে না এখানে এসে চেঞ্জ করতে গেলে তো কোড বুঝতে হবে। তো তোমরা অনেক হয়তো ভাবছো যে দরকার কি, এগুলো তো নেটে অনেক সুন্দর টেমপ্লেট পাওয়া যায়, কিন্তু টেমপ্লেট মডিফাই করতে গেলেও তো তোমার কোড জানতে হবে। এই জন্য আমরা র কোডিং করাই, কোনো ধরনের এডিটর কেন ইউজ করা না এখন মনে তোমরা ক্লিয়ার। আমি তো অনেক ধরনের এডিটর বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে করতে পারতাম, কেন যাইনি? কেন? আরে বাবা, তুমি যদি র জিনিসটাই না বুঝো তুমি তো চেঞ্জেস গুলো আনতে পারবে না। কি সঞ্জয় বনে, আমি রাইট? শাফিন? ইয়েস স্যার। তোমার তো কোড বুঝতে হবে, কি বলো তোমরা? এখন আমরা কোডটা দেখি, কোডটা কি? কোডটা হলো এ লিঙ্ক, মানে এ তো তোমার এটা বলছে তার লিঙ্ক যেটা, এখন তুমি বলছো স্যার এখানে লিঙ্ক ভিজিটেড এগুলো না, এগুলো প্রপার্টি।
এর লিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক, এর লিঙ্কটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক হবে এবং কালার হোয়াইট হবে। তো লিঙ্কের এই যে কালার হোয়াইট হয়েছে, ফাইন। তারপর বলে দিয়েছে কি এ ভিজিটেড, যদি ভিজিট করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ব্ল্যাক। হবার, যদি তার উপরে মাউস না, হবার মানে কি ওর উপরে মাউস নিলে কালার হবে গ্রিন, এই যে বলে দিচ্ছে এ হবার কালার গ্রিন, এই জন্য হবার। হবার জিনিসটা কি, দেখো সবকিছুর বাংলা মিনিং বোঝার দরকার নেই, এটা হচ্ছে হবার। এই যে আমি নিচ্ছি কালার, দ্যাট ইজ দ্য হবার। এখন এভাবে তোমার কিছু জিনিস মানে প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে হবে, রাইট? কিছু জিনিস আছে প্র্যাকটিক্যালি তুমি বুঝলাম। অ্যাক্টিভেট, ওই যে বললাম যে ক্লিক করলে ইয়েলো দেখাবে, সো নাও তুমি মডিফাই করো। আই থিঙ্ক এই কোডটা ক্লিয়ার কিনা বলো তো? জি স্যার। জি স্যার, ক্লিয়ার। অ্যালেক্স, ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, ভেরি গুড। না বুঝলে বলবে, ওকে? আমি কিন্তু এই কোডগুলো দিয়ে দিব তোমাদেরকে, ওকে? জি স্যার। এই যে বললাম আমাদের জন্য সুবিধা হবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই দিব। এখানে দেখো তোমাদেরকে আরেকটা কোশ্চেন রেখেছে, প্যাডিং এর কনসেপ্ট, যেটা দুই একটা কোশ্চেন রেখে গেলে সুবিধা হয়। এখানে আমরা প্যাডিংটা কেন ইউজ করেছি বা প্যাডিংটা দরকার কি, প্যাডিং এর পারপাসটা কি? স্যার প্যাডিং স্যার একটা লেআউটের মধ্যে কতটুকু স্পেস ফাঁকা রেখে সে ভিতরে কাজ করবে আর কি, সেটা। তাহলে প্যাডিং এখানে কোন জিনিসটাকে প্যাডিং বোঝায়? এটা বোঝার স্যার জন্য একদম কন্টেন্টের ইমিডিয়েট পরে যেটা থাকবে ওইটা প্যাডিং। বোঝার আরো সুবিধা করে দিতে আমাদের। কিছু কিছু জিনিস এভাবে বুঝবো, এগুলো আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। দেখেছো প্যাডিং জিনিসটা কি বুঝিয়েছে? আবার বলতে হবে, আবার দেখে। ধরো তুমি বুঝো না, আগে ছিল 10, এখন 50 করলাম, এখন কি হয়? এখন বুঝেছো প্যাডিং কি? প্যাডিং হলো তোমার এই বর্ডার থেকে কিছু জিনিস আছে, এগুলোকে আসলে থিওরি বলে লাভ হবে না, এগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে হবে, রাইট? কি বলো অ্যালেক্স, কিছু জিনিস প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে হবে না? জি স্যার। এই ব্যাপারটা হচ্ছে প্যাডিং। তোমার ডিবের এই বর্ডার থেকে তুমি কতটুকু ভিতরে লিখবে, এই দিক থেকে কতটুকু যাবে, এই দিক থেকে, এটা একটা ডিপ, এটা একটা কি ডিপ, এই ডিবের তুমি আবার কত ভিতরে লিখবা, দ্যাট ইজ দ্য প্যাডিং কনসেপ্ট। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার। তোমাকে বলেছে তুমি চতুর্দিক থেকে 50 ছেড়ে দাও, চতুর্দিক থেকে কি 50 ছেড়ে দাও। ইন্টারেস্টিং হলো তোমার লেখা যদি বাড়ে এটা বড় হবে কিন্তু 50 টিকে থাকবে। এখন ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। দেখি তো ওটা একটু বুঝাই তাহলে। এগুলো আসলে কি বুঝার বিষয়, এগুলো এক্সপ্লেনটা খুব একটা দরকার নেই, ম্যাটার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। একটু বুঝে মনে করো, লেখা আরো বাড়ালাম। হ্যাঁ, আমি লেখাটাকে ডাবল করে দিই, কন্ট্রোল সি। দেখেছো লেখা বেড়েছে, তোমার ডিপটা বেড়েছে, কিন্তু 50 কিন্তু সে ছাড়ে নেই, 50 থেকে শুরু, মানে চতুর্দিকে 50 পিক্সেলসে বাদ দিয়েছে। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ স্পেস অ্যারাউন্ডটা স্যার ঠিক থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড ভেরি গুড। তার মানে এখন দেখবো যে সিএসএস আমার কোনো থিওরি নাই, আসলে এগুলো থিওরি দিয়ে আমি লাভ করবো কি বলতো? আমি যে টোটাল লেকচার নোটটা তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা কোনো থিওরি পাবো না এখানে, যে ইহাকে প্যাডিং বলে, ইহাকে তোমার ফ্লোট বলে, ইহাকে, আসলে এটা দিয়ে আমার খুব একটা লাভ নাই। কারণ আমার দরকার হলো তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা বোঝানো। কারণ থিওরিতে তুমি গুগল করলেও পাবো না, তুমি তো অন্যখানেও পাবো, এগুলো অ্যাভেলেবেল। আমাদের থিওরি নিয়ে কনসার্ন হয়ে লাভ নেই, আমরা যতটুকু পারি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটাকে দেখতে হবে আমাদের। ওকে, I think padding concept is clear. সঞ্জনা আফরিন, কি বলো? শাফিন, জি স্যার। বুঝেছো? জি স্যার। সঞ্জনা আফরিন, এগুলো তোমরা দেখে ফেলেছো অলরেডি। সঞ্জনা আফরিন, আর দেয়া
আচ্ছা দেখো, এটার এগুলো বাকিগুলো সবই পারে। এখন আমরা সোফার সবকিছু দেখে ফেলেছি। এবার আমরা যদি এটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং, যে এটার উপরে নিলে পুরাটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখো এভাবেই তো একটা চমৎকার aesthetic or design you can now design very aesthetic design, কারণ এগুলো জানলে তো মানে এগুলো HTML দিয়ে কিন্তু অত স্মুথলি করা যায় না। এখন তোমরা বুঝতে পারছো HTML CSS কেন দরকার, কারণ বেসিক লেভেলে বোঝা যায় না HTML CSS কেন দরকার, অ্যাডভান্সে গেলে জিনিসটা বোঝা যায় যে কেন HTML CSS কেন দরকার, আলাদা CSS কেন লাগবে। সো এটুকু তো বুঝতে পেরেছো যে শুধু HTML CSS পারলেও কিন্তু তুমি একজন ভালো ডিজাইনার হতে পারো। এটা তোমাদেরকে বুঝিয়েছি। অপোজিট মেনুগুলো কিভাবে করতে হয়েছে সব আমি কোডগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন নাই মাউস নিলা, এখন নাই মাউস নিলা, খুব ইন্টারেস্টিং বাবা। এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা বুঝতে পারি আমাদের জন্য আসলে things will be more clear। এটা তো আজকে আমরা নেক্সট তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট হবে।